Hello, friends. Good morning, everyone. I am Mr. Pradeep Samant from Sonurli High School, Sawantwadi. I hope you all are fit and fine. So, friends, today we are going to learn Unit number 1.2 from 8th Standard English textbook, Androcles and the Lion. Dear students, this is a very beautiful story where we come to know that man not only has friends who are human beings and pet, but he can also have friends who is wild animals like lion. Friends, now I am going to read and explain you a story. So dear students, please open your English textbook unit number 1.2 page number 7. Androcles and the Lion. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights, even when they were unhappy with their master. They could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. So, friends, in this paragraph, we understand that during the ancient time means long, long ago, many years ago, far वर्षापूर्वी, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. Courteous means he was very polite and respectful person. But he had a very cruel master. Cruel means not kind, rude, दुष्ट असा त्याचा मालक होता आणि अँड्रॉक्लिस हा गुलाम होता. And in those days, the kings, nobles, and other wealthy means rich people. Nobles means belongs to the highest social class. उच्चभ्रू, श्रीमंत, राजे रजवाडे यांच्याकडे used poor people as their slaves. Slave means a person who owned by another person and who forced to obey them. मराठीमध्ये त्याला आपण गुलाम म्हणतो. तर हे राजे रजवाडे, उच्चभ्रू लोक आणि श्रीमंत वेल रिच पीपल यांच्याकडे अशा प्रकारे गुलाम गरीब लोकांना गुलामी करण्यासाठी ठेवलं जायचं. स्पेशली द रिच पीपल, दोज हू हॅव अ लॉट ऑफ मनी लाईक द किंग्स अँड द वेल्दी पर्सन. So Androcles was also a slave. The condition of slaves in ancient Rome was very bad. त्यावेळेला ह्या गुलामांची परिस्थिती प्राचीन काळामध्ये रोममध्ये अतिशय वाईट होती. म्हणजे कशा प्रकारची वागणूक दिली जायची बघा. दीज स्लेव्स वेअर फोर्स टू वर्क फॉर देअर मास्टर. त्यांच्या मालकाजवळ काम करण्यासाठी त्यांना फोर्स केला जायचा. द स्लेव्स हॅड टू डू व्हॉट एव्हर देअर मास्टर टोल्ड देम. जे व्हॉट एव्हर जे जे त्यांचे मालक काम करायला सांगायचं ते त्यांना करावंच लागायचं. दे हॅड नो फ्रीडम ऑर राईट्स. त्यांना स्वातंत्र्य नव्हतं, त्यांना हक्क नव्हते कुठले किंवा अधिकारही नव्हते. दे कुड नॉट लीव देअर मास्टर इवन इफ they were unhappy with their master. म्हणजे त्यांची इच्छा असतानाही दुःखी असले तरी ते तिथून त्यांच्या मालकांकडून दे कुड नॉट लीव जाऊ शकत नव्हते. दे वर बाउंड बाय लॉ.
बाउंड बाय लॉ मीन्स फोर्स टू फॉलो. त्यांना त्यांनी सांगितलेली गोष्टी अनुसरण करण्यास भाग पाडले जायचे. मीन्स they were bound by law to obey their master, even if the masters were wicked. Wicked means, however bad he might be, they had to listen and do whatever their master would tell them. So, friend, now let's see second paragraph. Androcles did not like his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. From this paragraph, we understand that Androcles did not like his master because his master was very wicked person. He was very heartless, unkind, cruel person. He used to starve his slaves who were working over there. Starve means did not give food to eat. त्यांना तो उपाशी ठेवायचा, खायला काही न देता काम करून घ्यायचं. अँड ऑपन whipped देम. आणि शिक्षा म्हणून चापकाचे चापकाचे फटके सुद्धा मारायचा. सो अँड्रोक्लिस ऑलवेज फेल्ट दॅट डेथ इज बेटर दॅन वर्किंग फॉर सच अ मास्टर. डेथ इज बेटर, याच्यापेक्षा मेलेलं बरं दॅन सर्विंग फॉर सच अ मास्टर. अशा प्रकारच्या मालकाकडे काम करण्यापेक्षा मृत्यू बरा. हू डझंट अंडरस्टँड द फिलिंग्स ऑफ अदर पीपल. सो अँड्रॉक्लिस केप लुकिंग आउट फॉर अ चान्स, लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्च्युनिटी. मीन्स चान्स, संधी पाहत होता, एखादी चांगली संधी टू रन अवे फ्रॉम देअर, टू रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर. आपल्या ह्या मालकाकडे काम करण्यापेक्षा आपण पळून गेलेलं बरं, अशी तो संधी बघत होता. अँड वन फाईन डे ही गॉट दॅट अपॉर्च्युनिटी टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस. क्लचेस मीन टाईट होल्ड, त्याच्या बंधनातून, क्लचेस ऑफ हिज क्रुएल मास्टर. त्या दुष्ट मालकाकडून पळून जायची तो संधी बघत होता. अँड वन फाईन डे ही गॉट दॅट अपॉर्च्युनिटी. आणि एके दिवशी त्याला ती संधी सापडली टू इस्केप, मुक्त होण्याची, पळून जाण्याची फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रुएल मास्टर. अँड्रॉक्लिस वॉज एबल टू इस्केप फ्रॉम हिज मास्टर अँड ही रॅन अवे फ्रॉम देअर. आणि तो तिथून पळाला, तिथून निसटला. लेट्स सी पॅराग्राफ नंबर 3. थर्ड पॅराग्राफ. नाउ ऑल्दो Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. Now let's see the explanation of this paragraph. From this para, we understand that though Androcles was able to run away from his cruel master, he was not coward. तो भित्रा नव्हता. He was very courageous and very brave person. He took shelter in the forest, but he was not afraid of the wild beast. त्याने जंगलामध्ये तिथे आसरा घेतला. बट ही वॉज नॉट अफ्रेड. तो भित्रा नव्हता, तो घाबरला नाही. ऑफ द वाईल्ड बिस्ट, बिस्ट मीन्स ॲनिमल. तो त्या हिंस्र स्वापदांना, रानटी प्राण्यांना घाबरला नाही. वाईल्ड बिस्ट मीन्स वाईल्ड ॲनिमल्स हू आर रोमिंग अराउंड और वॉन्डरिंग अराउंड द फॉरेस्ट. जंगली हिंस्र स्वापद, रानटी प्राण्यांना तो घाबरला नाही. ही डिड नॉट हॅव रूफ ओव्हर हिज हेड.
सो ही हॅज टू स्टे इन टू द फॉरेस्ट. त्याच्या डोक्यावर छत नव्हतं, म्हणजे राहायला त्याला कुठे घर किंवा काही नव्हतं, झोपडी नव्हती. अँड सो ही वॉज स्टे इन टू द फॉरेस्ट. जंगलातच राहिला. इन फॅक्ट ही वॉज हॅपी अल्दो ही हॅड नो रूफ ओव्हर हिज हेड. खरं तर वास्तवात पाहता तो खूप आनंदी होता. का? नाऊ ही वॉज अ फ्री. ही हॅड नो रूफ ओव्हर हिज हेड. जरी त्याच्या डोक्यावर छत नसलं तरी सुद्धा तो आनंदी होता. नाऊ ही वॉज लाईक अ फ्री बर्ड, could do whatever he wished, whatever he wanted, and he could go wherever he wished. Now let's move toward the fourth paragraph. One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. So, in this paragraph, we came to know that Androcles was wandering. Wandering means he was roaming in the forest. He suddenly came face to face, came in contact. He suddenly came in front of a lion. अचानक एक सिंह त्याच्या समोर आला. जंगलामध्ये रोम मीन्स भटकत असताना अचानक एके दिवशी तो एका सिंहाच्या समोर आला. एक सिंह जंगलामध्ये समोर आलेला पाहून हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न अँड फ्ली. फ्ली मीन्स टू रन अवे. ही फेल्ट लाईक रनिंग अवे फ्रॉम देअर. एक सिंह समोर आल्यावर साहजिकच त्याची प्रतिक्रिया होती, की सुरुवातीला त्याला वाटलं की आपण वळावं आणि पळून जावं. बिकॉज टू सी अ लॉयन ही वॉज व्हेरी स्केर्ड ऑफ इट. अतिशय घाबरला. बट ॲट द सेम टाइम, पण त्याच वेळेला ही नोटीस दॅट द लायन हॅड नॉट मूड ऑन सीइंग हिम. पण त्याच्या लक्षात आलं, आपल्याला पाहून तिथून तो सिंह अजिबात हालचाल करत नव्हता. इन फॅक्ट इट नायदर ग्राउल्ड नॉट रोड. ग्राउल्ड मीन्स अ लो नॉईज इन द थ्रोट टू शो अन अँगर. आपण त्याला गुरगुरणे म्हणतो. तर तो सिंह गुरगुरतही नव्हता, नॉर रोड किंवा डरकाळी सुद्धा सोडत नव्हता. डरकाळी पण करत ना. वेन द लॉयन सॉ हिम ही डिड नॉट रिॲक्ट. इन फॅक्ट, खर तर सिंहाने त्याला बघितल्यावर त्याने काहीच प्रतिक्रिया केली नाही. सिंह गप्प होता. अँड्रॉक्लिस फेल्ट दॅट द लायन लुक्ड ॲट हिम पिटियसली. मीन्स इन अ पिटियस मॅनर. खरं तर त्याच्या लक्षात आलं की तो सिंह आपल्याकडे दया याचनेने पाहतोय, ॲज इफ इट वॉज इन अ ग्रेट पेन. जणू काही त्याला खूप वेदना झाल्या आहेत. वेदनेने तो आपल्याकडे मदतीसाठी पाहतोय असं त्याच्याकडे पाहून, त्या सिंहाकडे पाहून त्याला वाटलं. लेट्स सी व्हॉट हॅपन नेक्स्ट इन पॅराग्राफ नंबर 5. Androcles paused. Then he moved very cautiously towards the lion. Step by step, the lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. So, in this paragraph, we understand that Androcles was trying to understand the pain of lion. So he moved very cautiously. Cautiously means very carefully. He moved very cautiously toward the lion step by step, and and then the lion moaned and whimpered. Moan means a low mournful sound, and whimpered means made unhappy, frightened sound, cried painfully. आणि नंतर अंड्रॉक्रिसच्या लक्षात आलं की तो सिंह कणत होता वेदनेने. क्राईड पेनफुली. मोन, अ लो मोनफुल साऊंड.
ॲज इफ द लायन वॉज टेलिंग अँड्रॉक्लिस दॅट प्लीज हेल्प मी. जणू काही त्याच्या डोळ्यातून त्याच्या नजरेतून समजत होतं, तो अँड्रॉक्लिसला सांगत होता की प्लीज हेल्प मी, कृपया मला मदत कर, असं तो लायन सिंह त्या अँड्रॉक्लिसला जणू काही सांगत होता. ॲज इफ ही कुड सी इन हिज आईज अँड द लायन ट्राईंग टू टेल हिम अँड आस्किंग फॉर हेल्प. मदतीसाठी जणू काही तो याचना करत होता असं वाटत होतं. लेट्स सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. वेन अँड्रॉक्लिस ड्र्यू नियर When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore, and swollen. So, let's see. And so Androcles drew near the lion, means moved near the lion or went near the lion. The lion lowered its head. He bent down and began to lick its paw. And then Androcles could see that the lion's paw was wounded. Lion's paw was injured, sore, and swollen. Means sore, painful. म्हणजे जेव्हा अँड्रॉक्लिस त्याच्या पुढे सिंहाच्या हळूहळू पुढे गेला, सो अँड्रॉक्लिस ड्र्यू नियर द लायन मीन्स मूव्ह नियर द लायन, पुढे गेला, तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं द लायन लोड इट्स हेड, ही बेंट इट्स हेड, त्याने आपली मान खाली वाकवली अँड बिगॅन टू लिक इट्स पॉ, त्याने आपला पॉ म्हणजे पंजा, पायाचा पंजा पुढचा भाग जो असतो तो चाटायला सुरुवात केली, लिक. अँड अँड्रॉक्लिस देन कुड सी दॅट द लॉयन्स पॉ वॉज वुंडेड. त्या सिंहाचा पंजा जखमी होता, त्याला जखम झालेली होती. लायन्स पॉज इंज्युअर्ड, जखम झालेली होती. अँड सॉर, वेदना त्याला होत होत्या. अँड सॉलन, त्याला सुजलेला होता, सुजवटा आलेला होता, फुगवटा आलेला होता. लेट्स मूव्ह टू नेक्स्ट पॅराग्राफ. ऑन अ क्लोजर लुक, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So, this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. But the lion seemed to understand his good intention. Here we understand that when Androcles noticed and saw from close by, he saw that a big thorn had pierced one of the lion's toes. जेव्हा पुढे जाऊन त्याने क्लोजर लुक, अगदी जवळ जाऊन पाहिलं, तेव्हा अँड्रॉक्लिसच्या लक्षात आलं की एक थॉर्न म्हणजे काटा हॅड पियर्स वन ऑफ द लायन्स टोज, त्या लायनच्या पंजामध्ये, अंगठ्यामध्ये एक काटा घुसलेला, त्याला घुसला असल्याचं त्याच्या लक्षात आलं. अँड बिकॉज ऑफ दॅट ही वॉज डिस्ट्रेस, आणि त्यामुळे तो दुःखी होता, मीन्स सॉरो, सफरिंग, त्यामुळे त्याला वेदना होत होत्या. सो summoning up all the courage. So we understand that Androcles came forward to help the lion. So he summoned up all his courage. Summoning up his courage means making a great effort to brave, trying to be brave. धाडसी होण्याचा, धीर दाखवण्याचा, धैर्य एकवटण्याचा त्याने प्रयत्न केला. सो ॲज वी नो दॅट अँड्रॉक्लिस वॉज अ व्हेरी ब्रेव्ह. He was courteous, kind person. So he summoned up all his courage and slowly stretched his hands towards the injured paw. आणि त्याने ध्येय एकवटून हळूहळू आपला हात त्या सिंहाच्या पायाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला. अँड द लायन ऑल्सो अंडरस्टँड द गुड इंटेन्शन, द गुड
पर्पज ऑफ अँडॉक्लिस. आणि सिंहाचा सुद्धा लक्षात आलं की हा आपल्या चांगल्यासाठी, त्याचा उद्देश चांगला आहे आपला पाय पकडण्याचा. सो ही अलाउड हिम टू टच हिज पॉ. आणि म्हणून त्याने आपल्या पंजाला हात लावायला त्याला परवानगी दिली, कुठलाही विरोध न करता. नाऊ लेट्स सी व्हॉट्स हॅपन नेक्स्ट. सो फ्रेंड, नेक्स्ट पॅराग्राफ. अँड्रोक्लिस took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. So, in this paragraph, we understand that Androcles went ahead to help the lion. Androcles मदत करण्यासाठी, त्या लायनला हेल्प करण्यासाठी पुढे गेला. अँड स्लोली ही टूक हिज पॉ इन हिज लेफ्ट हँड. आपल्या डाव्या हातामध्ये त्याने त्याचा पंजा पकडला. डेप्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न. डेप्टली मीन्स व्हेरी carefully, skillfully, and quickly. He skillfully and quickly pulled out the thorn from the lion's paw. आणि अतिशय काळजीपूर्वक आणि पटकन त्याने त्या लॉयनच्या पॉमधून तो काटा बाहेर काढला. अँड ही देन ही टॉर्न अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग. आणि त्याने लगेचच आपल्या कापडाचा, आपल्या जवळ असणाऱ्या कापडाचा एक फडका कापला, टॉर्न फाडला. ॲज वी नो दॅट अँड्रोक्लिस वॉज व्हेरी काइंड पर्सन. ही बाउंड अप द वुंड विथ अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग. आणि त्याने त्या कापडाने त्याची जखम गुंडाळली. अँड द लॉयन ऑल्सो अंडरस्टँड हिज गुड इंटेन्शन, हिज गुड पर्पज. लहानच्या सुद्धा लक्षात आलं की हा आपल्यावर खूप मेहरबानी करतोय, आपल्यात भल्यासाठी करतोय. अँड ही स्टार्टेड लिकिंग अँड्रोक्लिस आर्म टू शो हिज ग्रॅटिट्यूड. टू शो ग्रॅटिट्यूड मीन्स टू गिव्ह थँक्स. आणि लॉयनने सुद्धा त्या अँड्रोक्लिसच्या अंगाला चाटायला सुरुवात केली. जणू काही ही वॉन्टेड टू शो हिज ग्रॅटिट्यूड. कृतज्ञतेची भावना किंवा आभार व्यक्त करण्यासाठी भावना म्हणून, कृतज्ञता म्हणून अँड्रोक्लिसच्या खांद्याला तो चाटायला लागला. सो लेट्स सी मूव टुवर्ड अनदर पॅराग्राफ. Androcles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. So, from this paragraph, we understand that Androcles started taking care of the lion until the lion could walk again. म्हणजे लायनचा पाय बरा होईपर्यंत, पूर्ण बरा होईपर्यंत, until the lion could walk again, लायनला पूर्ण व्यवस्थित चालता येईपर्यंत Androcles started taking care of the lion. त्याने त्याची काळजी घेतली. Androcles would go and hunt in the forest. जंगलामध्ये जाऊन तो त्याच्यासाठी शिकार करून आणायचा. and he would bring food and share it along with the lion. जंगलामध्ये जाऊन शिकार करून तो सिंहाला सुद्धा काही त्याचा वाटा द्यायचा. and every day he would clean and dress the lion's wound. दररोज तो त्याची जखम स्वच्छ करायचा, काळजी घ्यायचा. इन दिस वे द लायन्स वूड हॅड बीन हिल्ड अँड द लायन वॉज एबल टू मूव्ह अबाउट. अशा प्रकारे सिंहाची जखम, लायन्स वूड हॅड बीन हिल्ड
बरी झाली अँड द लायन वॉज एबल टू मूव्ह अबाउट. चांगला चालू लागला होता अँड मेनी टाइम द लायन फॉलोड अँड्रॉक्लिस वेर एव्हर ही वेंट. आणि बऱ्याच वेळेला तो अँड्रॉक्लिस जिथे जिथे जायचा तेव्हा त्याच्या पाठीमागून लायन सुद्धा त्याच्या पाठीमागून त्याच्या बरोबर जंगलामध्ये जायचा. लेट्स मूव्ह टुवर्ड द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. इन द मीन In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low but couldn't find him. At last, they came to the forest where Androcles lived. So, in this paragraph, you understand that Androcles' master was very angry because he had ran away from there. अँड्रॉक्लिसचा मालक हा मात्र अतिशय संतापलेला होता कारण अँड्रॉक्लिस त्याच्याकडून पळून गेलेला होता. सो ही वेंट टू द हायर अथॉरिटीज. म्हणून तो हायर अथॉरिटीज आपल्या अधिकाऱ्यांकडे उच्च अधिकाऱ्यांकडे गेला अँड ही कंप्लेंट दॅट द स्लेव्ह अँड्रॉक्लिस हॅज रॅन अवे फ्रॉम हिज प्लेस. आणि त्याने तक्रार केली की आपल्याकडचा स्लेव्ह गुलाम अँड्रॉक्लिस पळून गेलेला आहे. सो द सोल्जर्स वेर सेंट इन ऑल डिरेक्शन टू फाइंड आउट वेअर ही इज अँड कॅप्चर अँड्रॉक्लिस. सैनिक चारही दिशांना पाठवण्यात आलं. कशासाठी? टू कॅप्चर अँड्रॉक्लिस. अँड्रॉक्लिसला पकडण्यासाठी. बट दे कुडंट फाइंड हिम अँड ॲट लास्ट द ओनली प्लेस विच वॉज लेफ्ट टू सर्च वॉज द फॉरेस्ट. आणि एकच जागा आता शिल्लक राहिली होती ती म्हणजे फक्त जंगलामध्ये असेल का पाहावं. अँड सून दे स्टार्टेड देअर सर्च इन टू द फॉरेस्ट ऑल्सो. Now let's see what's happened in the next paragraph. It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldier. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in chains in a prison. The lion was caged. So here we understand that the soldiers were able to find, they were able to search Androcles. It so happened that असं झालं की सैनिक त्याला शोधण्यामध्ये यशस्वी झाले. शेवटची एकच जागा कुठली? जंगल राहिलं होतं शोधायचं. द ओनली प्लेस विच वॉज लेफ्ट टू सर्च वॉज द फॉरेस्ट. आणि सून लगेचच दे स्टार्टेड their search into the forest and they were able to find, they were able to search Androcles. त्याचं असं झालं की इट सो हॅपन दॅट बोथ अँड्रॉक्लिस अँड द लॉयन हॅड गॉन आउट टू डिफरंट प्लेसेस. अँड्रॉक्लिस त्या दिवशी जंगलामध्ये एक दिवस एकटाच फिरत होता आणि लॉयन रेस्टेड नियर द केव, त्याच्या गुहेच्या बाहेर विश्रांती घेत होता. They were being and they were being caught by the soldier. Androcles was put in chains and he was taken back to the city by the soldier. आणि अशा वेळेला सैनिकांनी त्याला पकडलं. अँड्रॉक्लिस वॉज पुट इन चेन्स, त्याला कैद केलं अँड ही वॉज टेकन बॅक टू द सिटी बाय द सोल्जर. आणि शहरामध्ये घेऊन गेले. अँड द लॉयन वॉज ऑल्सो बीन केज्ड. लायनला सुद्धा त्या सैनिकांनी पकडलं आणि पिंजऱ्यामध्ये ठेवलं. अँड बीन टेकन बॅक इन द सिटी. आणि त्या सिंहाला सुद्धा आणि अँड्रॉक्लिसला सुद्धा दोघांनाही ते सैनिक शहरामध्ये घेऊन गेले. नाऊ लेट्स सी द नेक्स्ट पॅराग्राफ. इन दोज डेज people who were found to be guilty of a serious crime
were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beast. So, in this paragraph, we understand that as it was an ancient time. तो प्राचीन काळ होता, पूर्वीचा काळ होता. सो इट इफ एनी पर्सन वॉज टू बी फाउंड गिल्टी, एखादी व्यक्ती जर गिल्टी म्हणजे दोषी आढळली ऑफ अ सिरियस क्राईम, एखादा मोठा गुन्हा केला असेल, त्याची चूक असेल, दोषी असेल, द पनिश द पनिशमेंट विच वॉज गिवन वॉज दॅट पर्सन वॉज बिंग थ्रोन इन फ्रंट ऑफ द वाईल्ड बीस्ट. तर त्यांना शिक्षा म्हणून हिंस्र स्वापदांच्या प्राण्यांच्या समोर फेकलं जायचं. मीन्स इन फ्रंट ऑफ द वाईल्ड ॲनिमल्स, हिंस्र प्राण्यांच्या समोर त्याला फेकलं जायचं. म्हणजेच हिंस्र स्वापद, हिंस्र जंगली प्राणी त्याला भक्ष्य करत असायचे. अँड इफ अ स्लेव रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर वॉज अ व्हेरी सिरियस क्राईम. आणि एखादा गुलाम आपल्या मालकाकडून पळून जाणे हा तर इट वॉज अ व्हेरी सिरियस क्राईम, हा खूप मोठा गुन्हा होता. देअर फॉर अँड्रॉक्लिस ऑल्सो वॉज टू बी थ्रोन टू द वाईल्ड बीस्ट. आणि म्हणून अँड्रॉक्लिसला सुद्धा त्या जंगली प्राण्याच्या समोर फेकण्यात येणार होतं. इट वॉज अ सिरियस क्राईम इन द एन्शंट टाईम. प्राचीन काळामध्ये तो खूप मोठा गुन्हा समजला जायचा. नाऊ लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट पॅराग्राफ. ऑन द अपॉइंटेड डे the emperor arrived at the circus and took his place. The crowds cheered loudly, the trumpeters blew the trumpet, and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound, he felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. So, in this paragraph, we understand that a day was appointed and the emperor arrived at the circus and took his place. त्या ठरलेल्या अपॉइंटेड डे, ठरलेल्या दिवशी राजा सर्कसच्या ठिकाणी आला अँड टूक हिज प्लेस, आणि आपल्या जागेवर जाऊन बसला. अँड देर वर मेनी पीपल वेर देर, big crowd were cheering and trumpeters were blew the trumpet and Androcles was brought into the arena. म्हणजेच खूप मोठा जमाव जमलेला होता. चिअरिंग, जल्लोष करत होता. द ट्रम्पेटर्स वेर ब्ल्यू द ट्रम्पेट, तुतारी वादकांनी तुतारी फुंकली. अँड अँड्रॉक्लिस वॉज ब्रॉट इन टू द अरिना. अरिना मीन्स a place where sports, entertainment and other public events take place. म्हणजे खेळ किंवा मोठे मोठे कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम घेण्यासाठीची जागा असते, ती आपण त्याला रिंगण म्हणतो. त्या रिंगणामध्ये अँड्रॉक्लिसला हजर करण्यात आलं. अँड चेन्स वेर अनबाउंड, त्याच्या साखळदंड सोडण्यात आले. ही हॅज फिलिंग व्हेरी वीक अँड डिसमेड. त्याला अतिशय वीक, अशक्त अँड डिसमेड, सॅड, दुःखी, कष्टी तो दिसत होता. ही वॉज नोईंग दॅट, ही वॉज सर्टेन दॅट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाईफ बिकॉज द वाईल्ड बेस्ट विल किल हिम. आणि त्याला माहिती होतं आज आपल्या जीवनाचा हा शेवटचा दिवस आहे, कारण आज आपल्याला रानटी प्राण्याचं शिकार व्हावी लागणार आहे. वाईल्ड बेस्ट विल किल हिम. अँड ॲट द अपोजिट एंड, नेक्स्ट पॅराग्राफ. At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front.
Let's see. And at the opposite end of the gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. Ferocious means very dangerous and wild. भयंकर किंवा क्रूर असा तो सिंहाला एका दुसऱ्या गेटमधून सोडण्यात आलं अँड धिस लायन वॉज केप्ट हंग्री आणि त्या सिंहाला पूर्ण हंग्री उपाशी ठेवण्यात आलं होतं फॉर मेनी डेज सो दॅट ही विल गेट मोर अँड मोर अँग्री अँड वाईल्ड जेणेकरून तो आणखी संतप्त होईल आणखी उद्विग्न होईल आणखी भुकेलेला असला तर भक्ष्यावर झडप घालील या उद्देशाने त्याला बरेच दिवस उपाशी ठेवलेल्या त्या सिंहाला अँड्रॉक्लिसच्या अंगावर सोडण्यात आलं अँड नाऊ अँड्रॉक्लिस वॉज फिलिंग अ लॉट ऑफ फिअर आफ्टर लुकिंग द लायन आणि त्या सिंहाकडे बघितल्यावर अँड्रॉक्लिस अतिशय घाबरला बट ही डिड नॉट शो दॅट ही वॉज अफ्रेड ॲज यू नो दॅट अँड्रॉक्लिस वॉज अ करेजियस पर्सन पण त्याने आपण घाबरलं हे दाखवलं नाही ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट ही डिसाइडेड टू फेस द प्रेझेंट सिच्युएशन त्याने धैर्य सोडलं नाही घाबरलं नाही ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट लेट्स सी व्हॉट हॅपन नेक्स्ट The lion saw Androcles and rushed towards him, bounding and roaring. But suddenly it stopped in its track. Then it moved slowly forward. All its rays seemed to have melted. Androcles saw this too. Each friend recognized the other. So, in this paragraph, we understand now the lion was ready to attack on Androcles and it started rushing towards him, bounding and roaring in anger. तो सिंह जोरात पुढे गेला कसं बाउंडिंग अँड रोअरिंग गर्जना करत आरोळ्या करत आणि उड्या मारत अटॅक करण्यासाठी उद्विग्न झालेला तो सिंह अँड्रॉक्लिसच्या अंगावर झेप घेण्यासाठी जोरात पुढे गेला बट ऑल ऑफ इन सडन इट स्टॉप अँड स्टार्टेड मुव्हिंग फॉरवर्ड स्लोली पण अचानक त्याचा वेग मंदावला तो थांबला अँड स्टार्टेड मुव्हिंग फॉरवर्ड स्लोली आणि पुढे हळूहळू पुढे जायला लागला ॲज वी नो अँड्रॉक्लिस वॉज व्हेरी अफ्रेड अँड ही नो दॅट इट वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाईफ आपल्याला माहिती आहे आपण बघितलं की अँड्रॉक्लिस अतिशय घाबरलेला होता आणि त्याला माहिती होतं इट वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाईफ आपल्या जीवनाचा शेवटचा दिवस आहे अँड ॲज इट वॉज स्टेअरिंग अँड लुकिंग ॲट अँड्रॉक्लिस अँड ॲज इट वॉज स्टेअरिंग त्याने अँड्रॉक्लिसकडे पाहिलं लुकिंग ॲट अँड्रॉक्लिस अँड ही रेकग्नाइज हिज फ्रेंड अँड्रॉक्लिस आणि त्या सिंहाने आपल्या मित्राला अँड्रॉक्लिसला ओळखलं अँड अँड्रॉक्लिस ऑल्सो रेकग्नाइज द लायन whom he had met at the forest आणि अँड्रॉक्लिसने सुद्धा आपल्या त्या मित्राला ओळखलं की तोच मित्र जो आपल्याला जंगलामध्ये भेटला होता त्या सिंहाला त्याने पाहिलं लेट्स सी व्हॉट हॅपन अँड टू एव्हरीवन्स amazement, the lion bounded towards Androcles again. But when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. So, in this paragraph, we understand that everyone hoped great in amazement. आता प्रत्येकाला एक श्वास रोखून पाहत होतं की आता आपली काहीतरी वेगळं पाहायला मिळणार आहे इथे सिंह अँड्रॉक्लिसला ठार मारणार आहे द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स अँड्रॉक्लिस अगेन लायनने पुन्हा पुढे झेप घेतली बट वेन इट रीच अँड्रॉक्लिस पण जेव्हा तो अँड्रॉक्लिसकडे पोहोचला इट स्टार्टेड टू पोर अँड रब इट्स नोज अगेन्स्ट हिम पुढे गेल्यावर तो सिंह अँड्रॉक्लिसला पर अँड रब मीन्स घासायला लागला त्याने आपलं नाक अँड्रॉक्लिसला
अँड्रॉक्लिस जवळ जाऊन घासायला सुरुवात केली. जवळ जाऊन अँड्रॉक्लिसच्या अगदी अँड्रॉक्लिस अल्सो रेकग्नाइज द लायन अँड हग इट. अँड्रॉक्लिसने सुद्धा लॉयनला ओळखलं अँड हग्ड इट आणि त्याने त्याला मिठी मारली अँड देन ही स्टार्टेड वीपिंग विथ रिलीफ अँड जॉय आणि अँड्रॉक्लिस रडायला लागला विथ रिलीफ अँड जॉय. आनंदाने त्याच्या डोळ्यात अश्रू आले आणि त्याने सुटकेचा निश्वास घेतला. सो द नेक्स्ट पॅराग्राफ. सो इन धिस पॅराग्राफ the audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. People began to cheer Androcles and ask for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androcles should be set free. He would he would no longer be a slave. So, in this paragraph, we understand that not only the audience but the emperor also saw what was happening. फक्त ऑडियन्स तिथे जमलेल्या लोकांनीच नाही तर त्या राजाने सुद्धा तिथे एम्परर राजाने सुद्धा पाहिलं काय झालेलं होतं अँड दे वेर ऑल वंडरिंग दॅट व्हाय धिस हॅज टेकन प्लेस अँड पीपल स्टार्टेड चिअरिंग. त्यांनी प्रत्येकाला आश्चर्य वाटलं हे असं का झालं अँड क्राऊड और पीपल स्टार्टेड चिअरिंग. चिअरिंग लोक मोठ्याने घोषणा द्यायला लागले फॉर अँड्रॉक्लिस टू बी रिलीज फ्री. लोक अँड्रॉक्लिसला सोडून देण्याची मागणी करू लागले अँड द एम्परर आस्क अँड्रॉक्लिस टू एक्सप्लेन द लायन स्ट्रेंज बिहेवियर. आणि त्या राजाने सुद्धा अँड्रॉक्लिसला ह्या सिंहाच्या वेगळ्या वर्तणुकीबद्दल त्याने अँड्रॉक्लिसला मिठी मारल्याची अँड्रॉक्लिसला जवळ घेण्याच्या वर्तणुकीबद्दल विचारलं. सो द अँड्रॉक्लिस टोल्ड एम्परर द होल स्टोरी. आणि अँड्रॉक्लिसने संपूर्ण गोष्ट त्या सिंहाच्या बाबतीत घडलेली सांगितली. आणि व्हेन ही हर्ड द स्टोरी द एम्परर ऑल्सो मूव्ड. ही वॉज टच्ड बाय द ग्रॅटिट्यूड अँड फ्रेंडशिप बिटवीन मॅन अँड बेस्ट. राजाला सुद्धा गहिवरून आलं ते एका हिंस्त्र प्राण्याच्या आणि माणसाच्या फ्रेंडशिपबद्दल. सो ही ऑर्डर्ड दॅट अँड्रॉक्लिस शुड बी सेट फ्री अँड ही वॉन्टेड नो लॉंगर टू बी स्लेव. आणि राजाने आज्ञा केली ऑर्डर्ड अँड्रॉक्लिस शुड बी सेट फ्री. अँड्रॉक्लिसला सोडून देण्यात यावं आणि यापुढे अँड्रॉक्लिस गुलाम म्हणून राहणार नाही. नाऊ लेट सी द लास्ट पॅराग्राफ. When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. So, friends, in this last paragraph, we understand that the emperor again asked Androcles that what reward he wanted. सांग. त्या राजाने विचारलं अँड्रॉक्लिसला की तुला काय बक्षीस देऊ, काय हवंय. बट अँड्रॉक्लिस humbly replied to the emperor that he did not want anything for himself. महाराज मला माझ्यासाठी काहीच नकोय he but he wanted as he was set free his friend the lion should also be set free. But wanted as he was set free. जसं मला तुम्ही सोडलात तसंच his friend the lion should also be set free. माझ्या मित्राला सिंहाला सुद्धा तुम्ही मुक्त करा. And the two friends went back to the forest and there they lived happily with all freedom and taking care of each other. आणि टू फ्रेंड्स वेंट बॅक टू द फॉरेस्ट. दोघेही मित्र आनंदाने पुन्हा जंगलामध्ये गेले. देअर दे लिव्ड हॅपी लाईफ. देअर दे लिव्ड हॅपीली
विथ ऑल फ्रीडम. मुक्तपणे आता ते तिथे राहत होते अँड टेकिंग केअर ऑफ इच अदर. एकमेकांची काळजी घेत होते. सो फ्रेंड्स, आय होप यू ऑल एन्जॉय दिस स्टोरी. नाउ रीड द लेसन फ्रॉम युअर इंग्लिश टेक्स्टबुक. Now, friends, watch the video again and solve the workshop given below the lesson. Thank you. Bye bye. See you on the next period.